Mr. Natpunam, who introduced the concept of democratic process, which still prevails today. And I want to reassure everyone here that you will always have my support, so long as I live. And with the permission of the governing body, can I ask the founder of the democratic process, Mr. Natpunam, to say a few words? அன்புமிக்க பெற்றோர்களே, பிள்ளைகளே, காப்பாளர்களே, ஆசிரியர்களே, பழைய கவனம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தமிழில் பேச போனால் அறிவாசிரியருக்கு விளங்காது. அதனாலே நான் ஆங்கிலத்தில் கதைக்க போகிறேன். இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் ஆங்கிலம் தெரியும். அவர்களுக்குத்தான் நாங்கள் முக்கிய கவனம் சேர்க்க வேண்டும். Children, parents, teachers, governors and past governors. Good morning to you today. Saraswati Pujai நடக்கும் நாள். I met few of your governors, the present governors. The only thing that I ask them is, it is not the struggle, it's not the court orders. Your first duty is to run the school. What are you doing towards that? And my question has been answered today. The governors are telling me, here is the school here, we are starting again. There are hundreds of children and parents gathered today, and we are going forward. Thank you very much, the government. My policy all along, and always, we are living in this country. This country is United Kingdom, Great Britain. Prime ministers have come and gone. In your lifetime, like Margaret Thatcher, Tony Blair, Gordon Brown, they came and went. But Great Britain carried on. New people came in, new Prime Minister, new Finance Minister, they carried on. Great Britain is still here. That is the same theme I look at West London Grammar School. It is the West London Grammar School which carries on. The governors can come and go. The headmaster can come and go. The teachers can come and go. The parents can come and go. The children can come and go. But West London Grammar School must be there. The West London Grammar School is the responsibility of the present government. When they decide they want to step down, there must be new parents coming forward to say, look, I will step in and I will look after West London Grammar School. Parents, here you are, you all have to come to that I will come forward to run the school, make it better. If there's a new teacher, come forward. Or if you know some teachers who are there, you parents can bring them and say, look, can you come and teach us here? There are a lot of teachers who want to learn from you. So that is the way you have to bring the thing up. Tamil Malila oru idu irukku, palayola vida kuruthola sirikkirathu. நான் அந்த பழமொழியில நான் சொல்லேன், ஒவ்வொரு பழைய ஓலை விட புது குருத்து வளர வேணும். புது குருத்து வளர்ந்தால்தான் இந்த பனைமரம் வளரும். பழைய ஓலை விழுந்தாலும் புது குருத்து வர வேணும். அதுதான் முக்கியம். நீங்கள் பிள்ளைகள் போனால் புது
புது பிள்ளைகள் வரணும், டீச்சர்ஸ் போனால் புது டீச்சர்ஸ் வரணும், பேரண்ட்ஸ் போனால் புது பேரண்ட்ஸ் வரணும். அதுதான் பிரசிடென்ட் தமிழ்ஸுக்கு நல்லது. கடைசியாக சொல்லக்கூடியதுதான் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய பேச்சை கேட்டதற்கு நன்றி. நான் இந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு டீச்சருக்கும் இருக்கிறார். எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் முதல் பார்த்தவங்க அவள் அப்படியே மட்டும்தான் இருக்கிறாள் அப்போ இருந்தும். ஸோ I take your leave. Thank you very much for listening to me and wish you all the best and long live President of the I now call upon Dr. Thurva Sahayan to say a few words. He is a well-wisher, and he, along with Mr. Ganeshan, Mr. Nankunam, and Mr. Varadarajan, they were really inspirational to get this school up and running. That's the first question that they asked us. What are your plans to get this school back up and running? And we owe them a duty, and we have delivered on our promises. Here we are today. West London Tamil School, the governors comes and go. The West London Tamil School must be here for generations to come. I now call upon Dr. Thurva Sahayan to say a few words. Good morning. I want to contradict Mr. Nankunam first of all. This is a Tamil school. White children, they were studying in this Tamil school. Even today, they speak very good Tamil. That is the result of the Western Tamil school. Wherever my children go, they always ask were they born in this country or in Sri Lanka. That's because the way they speak Tamil. Similarly, I'm very sure the children in this Western Tamil school, they are very conversant with Tamil language as well. So I have decided to speak in Tamil. Savas. அகர உலக எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்கின்ற திருவள்ளுவருடைய முதலாவது குறள் கொண்டு 1978 ஆண்டு நாங்கள் கூட ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் தான் காலம் மிஸ்டர் C.A.T. ராமன் மிஸ்டர் கணேஷன் அவர்களோடு பலர் சேர்ந்து இந்த பாடசாலையை ஆரம்பித்து இன்று மிஸ்டர் நத்னம் சொன்னது போல பனை மரம் போல் வளர்ந்தது. பல தொழில்கள் வந்து அந்த தொழில்கள் எல்லாம் வாடி இறங்கி இன்றும் அந்த பனைமரம் தாங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே பாட்டிட்ட மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதற்கு காரணம் இந்த பாடசாலையினுடைய அறக்கட்டளை. அந்த அறக்கட்டளை அவர் என்ன சொல்கிறது என்றால், இந்த பாடசாலையிலே பேரரசாக இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் படிக்கும் வரைக்கும் கவர்னர்ஸாக இருந்து அந்த பாடசாலையை நடத்தி வருவார்கள். அது ஒரு நல்ல விஷயம். அந்த ரீதியிலே எனக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகள் அந்த பாடசாலையை படிக்கும் பொழுது 2 வருடம் கவர்னராக இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. என்னுடைய பிள்ளைகள் அங்கே என்னுடைய மகன் மிருதங்க வரைந்தார், மற்றவர்கள் மிருதங்க வரைங்க அரங்கேற்றாவிட்டாலும் ஒரு கடைசி வரைக்கும் படித்தார். தமிழ் நன்றாக பேசுகிறார்கள். அவர்கள் அந்த பாடசாலையிலிருந்து வெளியிட்டு யூனிவர்சிட்டி போகும் பொழுது நாங்களும் அந்த கவர்னர் சபையிலிருந்து வெளியிடுகிற பட்டியல் கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அது இந்த அறக்கட்டளையுடைய ஒரு விதி. அதே போன்றுதான் இங்கே ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை படித்து முடிந்தவுடன் பாடசாலையிலிருந்து அந்த கவர்னர்கள் தாமாகவே கொண்டு போய் புது புது கவர்னர்கள் வந்து இந்த பாடசாலையை மென்மேலும் வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒன்றே ஒன்றுதான் நாங்கள் கூற விரும்புகிறேன். இங்கு வெஸ்டர்ன் தமிழ் ஸ்கூலில் படித்த பிள்ளைகள் அத்தனை பேர் எங்களுடைய ஆலயத்தில் கூட வந்து போட்டுள்ளார்கள். எல்லோரும்
ஏதோ ஒரு துறையிலே அரங்கேறி இன்றைக்கு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை சாட்சியத்திற்காக நல்ல முறையிலே பல நிகழ்ச்சிகளிலே கூட அவர்கள் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை நாங்கள் அறியும் போது கூட மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அடுத்தது ஒன்றே ஒன்று தான் நாங்கள் கூற வேண்டும். மிஸ்டர் நக்கம் அவர்கள் அழகாக சொன்னார், எத்தனையோ பேர் வந்து போவார்கள், ஆனால் வெஸ்ட் சென்ட்ரல் என்பது இன்றைக்கு 78ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கின்ற 30 வருடத்துக்கு மேலாக அது வந்து புலம்பெயர் நாட்டிலிருந்து வந்து நாங்கள் எங்களுடைய கலை கலாச்சாரம் தமிழ் மொழி எல்லாவற்றை நாங்கள் பரப்பிக் கொண்டு இன்றைக்கு நிலைநாட்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடம் இந்த லண்டன் மாநகரில் முதலாவதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளிக்கூடம் வெஸ்ட் சென்ட்ரல். அது இன்று கூட நான் இங்கே வந்திருப்பதற்கு காரணம் என்றால் ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு எவ்வளவோ காலம் சென்றுள்ளன, ஆனால் அதை ஒரு நாளிலேயே நாங்கள் அடித்து விட்டுள்ளோம். அப்படியாக வேண்டாம், அவர்களுக்கு எத்தனையோ அவர்கள் வருவார்கள் போவார்கள். செல்லக்குளத்தில் கூட பணிமரம் போல் இந்த பள்ளிக்கூடம் என்றும் வாழ வேண்டும். இங்கே இருக்கின்ற பிள்ளைகள் தாங்கள் கற்ற கலை கலாச்சாரம் தமிழ் மொழியத்தை எல்லாவற்றையும் பாரம்பரியம் பரப்ப வேண்டும் என்கின்ற ஆசைகள் இன்றைய சரஸ்வதி பூஜை செய்வதற்கு நாளிலே சரஸ்வதியை வேண்டி உங்கள் எல்லோருக்கும் நல்வாழ்வு கூறி வணங்குகிறேன். I now call upon Mr. Varadaraja. He is also former and founder member of West London Town School to say a few words. Mr. Varadaraja, please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எல்லாம் சொல்லியிருந்தோம், நான் திருப்பி அதை சொல்ல விரும்பவில்லை. I just want to congratulate the trustees and the teachers and the parents who have supported WTS இன்னைக்கு திருப்பி இன்னைக்கு திறந்ததுக்கு. அதனால தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து உங்களோட சேவையை செய்து தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தை வளர்ந்தோம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.